ایک اچھے بھلے خوشحال پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کی شکل میں ایک سازش رچائی گئی اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو بربادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ سازش نہ ہوتی تو آج پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ خوشحالی کی منزلیں طے کر رہا ہوتا اور آپ کی دہلیز پر خوشحالی دستک دے رہی ہوتی۔ آپ کو آج اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر نہ ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس الحمدللہ ایک روزگار ہوتا، سماجی اور معاشی انصاف ہوتا، عزت اور خود مختاری ہوتی، اور آپ کو یہ آٹے دال چینی کے لیے قطاروں میں نہ لگنا پڑتا۔ بہنوں بھائیوں، یہ اس لیے ہوا کہ آپ کے منتخب وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے پاناما جیسے ڈرامے رچائے گئے اور عدالتوں سے زبردستی من پسند فیصلے لیے گئے، بلکہ فیصلے دلوائے گئے۔ نواز شریف کو، اس کے ساتھیوں کو، اور خاص طور پہ مجھے اور مریم نواز شریف کو 150 سے زیادہ عدالتی پیشیاں بھگتنی پڑی، اور پھر مجھے نیب پر دباؤ ڈال کر 10 سال کی ناجائز سزا دلوائی گئی۔ مریم کو 7 سال کی سزا دلوائی گئی، اور جج نے لکھا کہ کوئی کرپشن نہیں ہے، بس سزا دینی ہے، دے دی ہے، سزا دلوانی تھی، لکھ دیا ہے، اور ہم سب کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو، شہباز شریف صاحب کو، ہمارے بچوں تک کو، اور پارٹی کے ہمارے بائیں لارج بڑے چھوٹوں کو قید و بند میں دھکیلا گیا۔ جسٹس شوکت صدیقی کو کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کی سزائیں برقرار رکھو، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا آپ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا نہیں پوچھنا چاہتے کہ کس نے یہ الفاظ کہے، اور کون سی 2 سال کی محنت ضائع ہونے کا اندیشہ تھا؟ یہ میرے محترم دوستوں وہی لوگ ہیں جو ووٹ چوری کر کے عمران خان کو لے کر آئے ہیں اور 22 کروڑ عوام کے سر پر اس کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا، ملک کیوں پستی کی طرف جا رہا ہے، ملک کیوں اور نیچے دھنستا جا رہا ہے، غریب کو روٹی کیوں نہیں ملتی، آٹا دال چینی کیوں مہنگی ہو گئی، دوائیاں کیوں پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، بجلی کے بلوں نے تو کمر توڑ کر رکھ دیے۔ پوچھا کبھی آپ نے پاکستان عالمی تنہائی کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ کہاں گئی وہ سبز پاسپورٹ کی عزت؟ کہاں گئی وہ سبز پرچم کی عزت؟
दुनिया का एक लीडर फोन नहीं करता और दुनिया का दूसरा लीडर सुनता नहीं। मुआशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। गरीब बेचारा धक्के खाता है। 22 करोड़ अवाम में, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में 21 करोड़ गरीब हैं और चंद लाख लोग पाकिस्तान के वसाइल पे भी काबिज हैं और पाकिस्तान की जमीनों के भी मालिक बने हुए हैं। सरकारी खजानों से बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मुराहत लेते हैं, जिंदगी भर पेंशनें लेते हैं और सरकारी प्लॉट और परमिट लेते हैं तकरीबन मुफ्त। लेकिन 21 करोड़ अवाम को पूछने वाला कोई नहीं। उनके बच्चों के मुंह से अब तो रोटी का नवाला भी छिनता चला जा रहा है। घर में बीमारी आ जाए तो इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जायदाद बेचकर, गिरवी रखकर इलाज करवाना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ मुराद याफ्ता तबके को देखें आप कि इलाज मुआवजे के लिए सरगानी खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये चंद लाख लोग आपके खून पसीने की कमाई, जिससे ये उस मुल्क ने वसाइल बनाए हैं, ये सब उस पे काबिज है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद पाकिस्तान इसी तबके के लिए बनाया गया था, ताकि ये ऐश करें और 21 करोड़ अवाम धक्के खाएं। अब तो ऐसा महसूस होता है, मैं सुनता हूं कभी कभी ये तराना सा जो लगता है कि ये वतन तुम्हारा है, हम तो इसमें है खामखा। यानी है चंद लाख लोगों, ये वतन तुम्हारा है, बाकी 21 करोड़ हैं खामखा इसमें। हजूर, ये है हमारे जवाल के असबाब, ये है नतीजा जमहूरियत पर शब खून मारने का, और ये है नतीजा वोट चोरी करके इमरान खान को 22 करोड़ अवाम के सर पर बिठाने का। हम किससे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने है, और फिर भी हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या मुझे बताएं आप, क्या आरटीएस बंद नहीं किया गया था? क्या पीडीएम की जमातों का वोट चोरी करके इमरान खान के बक्से में नहीं डाला गया? क्या पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके इमरान खान को नहीं जितवाया गया? अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि किस तरह इस मुंतखब वजीर आजम को, यानी इस नाचीज को साजिश के जरिए निकाला गया। उस नाचीज को जिसने 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए और मुल्क में लोड शेडिंग खत्म की, जो गैस लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने कराची की रोशनियों को बहाल किया, कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए, जिसने कराची में
दहशत गर्दी खत्म करके कराची की रौनकों को बहाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं, आपकी आंखों के सामने सारा कुछ हुआ है।